एक विशेष मुलाकात प्रोग्राम के तहत अज असी तुहाडी मुलाकात कराउण जा रहे हैं जी सरदार अमीर सिंह विरक जिहड़े कि यूपी नाल संबंधित ने उत्तराखंड दे नाल। थोड़ी जी इन्हां दी जिहड़ी भूमिका मैं दस दियां कि अमीर सिंह विरक जिहड़े ने वो किस तरह की शख्सियत ने। सब तो पहलां ते पूरे भारत भर दे विच गन्ने दा इक्को रेट मिलना चाहिए, वो इन्हां दियां कोशिशां सदका ये फैसला होया सी। दूसरा, भारत भर दे विच किते भी दंगे हुंदे ने, किसी भी कम्यूनिटी का कोई शख्स उहदे विच मारिया जांदा है, किते जिवें सिखां दी नस्लकुशी की गई 1984 दे विच, ते उहदे विच दिल्ली च मुआवजा कुछ मिल रहा सी, यूपी च कुछ मिल रहा सी, पंजाब च कुछ मिल रहा सी, ते ओहदा इक्को जिहा मुआवजा जिहड़ा इन्हां ने हाई कोर्ट दे विच ओह रिट कीती ते उहदे विच उस नूं सेम करन दे विच ओह कामयाब रही। तीसरी वड्डी गल कि 2013 दे विच सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार वेले तमाम जिहड़े आ किसान आ उहदां दे करजे माफ़ कर दिते गए सी, वो भी इन्हां ने रिट कीती सी। ते उस वक्त जदों इलैक्शन का समा आया तो इन्हां दी रिट दे बिहाफ दे उत्ते उस वक्त मनमोहन सिंह सरकार ने जिहड़े वो करजे माफ़ कीते सी, उहदे विच भी सरदार अमीर सिंह विरक साहब की एक अहम भूमिका सी। इन्ने काम करन दे बावजूद लोक हितां दे बड़े वड्डे फैसले, बड़े वड्डे काम इन्हां ने कीते आ ते किते ना किते सरकार दीयां नज़रां च रड़कण लग पई। एक होर वड्डी गल कि भाई जिंदा सुखा दा नां सारी दुनिया जाणदी आ, महान शहीद होए ने सिख कौम दे, उन्हां दे विच सुखे दे नां दे उत्ते इन्हां नूं कतल करन दी भी कोशिश की गई और इन्हां दी जान जिहड़ी है उस समय ज्ञानी जैल सिंह जी ने बचाई सी। और इन्हां दी असां पहिलां भी गलबात कीती सी ते इन्हां दस्सिया सी कि 16 नौजवान सुखे दे नां दे उत्ते मार दिते गए सी, 17वां नंबर इन्हां दा सीगा। ते फिर ये जाके ज्ञानी जैल सिंह दे पेश होए तो फिर वो गल उदों किसी ढंग नाल इन्हां दी जान बची। किते ना किते सरकार या प्रशासन या कुछ पुलिस अधिकारी जिहड़े आ इन्हां तो बड़े परेशान ने, तो चाहुंदे ने भी मकाओ इहदा काम यार, ये बंदा बड़ा परेशान करदा सरकार नूं। आओ अज इन्हां दी मुश्किल, इन्हां दी प्रॉब्लम ते इन्हां दियां प्राप्तियां दे बारे गल करदे हां ते तुहानूं मिलाउने आ सरदार अमीर सिंह विरक जी नाल। विरक साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी हाँ जी विरक साहब काम बड़े वड्डे वड्डे कीते आ ते इहदे विच शाबाश मिलण दी थां ते सगों परेशानियां। असी भाई साहब हिंदुस्तान दे विच आज़ाद नहीं ते गुलाम कौमां नाल धक्का हुंदा। मैं ये नहीं पिछोकड़ ही मेरा जड़ा मैं सरदार बुड्ढा सिंह दा सतवंश था, जिन्हें मस्सा रंगड़ का सिर वढ़वाया सी, सारे ऑपरेशन करवाए सन, जिन्हें ननकाना साहब कब्जा कर लिया सरदार हीरा सिंह मैं पोतरा वां, जिन्हें जंडियाला शेर खां झटके के हालात की लड़ाई लड़ी सी, मैं उस करनैल सिंह का पुत्र हाँ। हाँ जी मतलब बगावत खून च ही आ। तो सरदार अरूड़ सिंह जोड़ा सी जिन्हें जनरल डायर को सिरोपा दिता सी तो उन्होंने सिरोपा जुंडिया को खिंच के थले ला के तो जिन्हों अपने पिंड का जहदा विले का रंधावा सोहन सिंह रंधावा बना के गए पहला करके सरबत खालसा, वो सरदार महेंद्र सिंह का पड़ोतरा वा। तो वैसे मेरे ससुराल जड़ा उन्होंने भी काफ़ी हिस्टोरिकल इतिहास है। वो सस मेरी जी वो नानके मीरा कोटिए ने तो वो पेके जोड़े ने बाई भागो बाबा लंगा और सरदार बघील सिंह ने, तो जोड़ा मेरे सरदारनी परदादे और सरदार टेक सिंह ने, टोबा टेक सिंह वाले, तो एक नहीं कई ने। तो मेरी UN तक रिटा जो काशीपुर के 5 पिंड स्काटफंड ने बचाए, जेकर मैं 5 पिंड ना बचाता अज तक उत्तराखंड से हिंदुओं का हो गया होना सी। वो बचाने के बाद फिर मैं उत्थे ब्रेक लग गई। 5 पिंड तकोनियां भी मैं बचाया जो अजकल हुण रौला पिया फिर आन के 4 बंदे मारे दूजे ने मिश्रे ने, ये 5 पिंड 97 सुलझा दिते हैं। ये जान के पंगा लैन गए सन और मार खा के आए उतों। अच्छा हुण की मुश्किल प्रॉब्लम की आ? मुश्किल ये है कि इन्होंने जो किसान मूवमेंट शुरू करनी सी, इस तो पहला किसानों ते शिकंजा कसना सी, इन्हें मेरा पहला ही एडवांस मेरा बेटा चुक लिया और उत्ते मर्डर केस फ्रेम करन लगे। मतलब जिहड़े भी तुसीं काम कीते ने सरकार दे खिलाफ जाके गल ते लोक हितां दी कीती है तुसीं, ते किसान हुण जे तुसीं मान लो गन्ने दा तुसीं सेम रेट कीता पूरे हिंदुस्तान च, ते किसान कल्ले सिख थोड़ा ने, ਉਹਦੇ 'ਚ हिंदू मुस्लिम क्रिश्चन किसान मतलब किसान तो मतलब किसान आ ते सारिਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ लाभ होया। तो फिर भी वो मतलब वो गल अच्छी गल सीगी, ਤੁਹਾਨੂੰ सगों समर्थन मिलना चाहिए ही, सत्कार मिलना चाहिए सीगा। तो यदा मतलब किते ना किते अंदर खाते सरकार जिहड़ी आ तुहाडे तो खिੱਚਦੀ आ भी यार बंदा सानू किते ना किते खटैरे 'ਚ खड़ी करी रखदा। हुण इन्हां 2 करोड़ बंदिਆਂ ने दिल्ली ਨੂੰ घेरा पा छड्डिਆ 1 साल भर, तो लिया की है कि वो जो बिल ही वापस लिया है।
ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਛਾਂ 'ਚ ਫਾਈਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸਦਾ ਵੀ ਆਹ ਬਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਕੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪਾਂਡੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ MLA ਪਿੱਛੇ ਵਿਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਤੰਗ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਧੱਕੇ ਧਰਮਕੰਡੇ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਧਰਮਕੰਡਾ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਉਹ ਧਰਮਕੰਡੇ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੇਟਾ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਹਥਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਤਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋ ਤਲਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਬੱਚਾ ਮਰ ਕੇ ਬੱਚਾ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਟੋਟਲ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੇਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਤਾ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਇਆ। ਕੋਈ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ। ISI ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਭਈ ISI ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰੋਂ IS ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿਟਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੋਕ ਰਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਗਈ? ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉੱਠਦੀ? 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀਅਤ ਛਾ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਬਟੋਰਨ ਸੁਣਨਾ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਪਏ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੁਖਰਾਮ ਜਮਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਰਕਸ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। VM ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 50,000 ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 20,000 ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਰੇਪ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਦੋਂ 1993 ਵਿੱਚ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਵਿਆਜ ਦਿੰਦੇ, 3.5 ਲੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ 30, 50, 2,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜੋ 2006 ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਿਆ 7 ਵਿੱਚ, ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰਿਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਦਾਖਲ ਲਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੱਕ ਹੋਏ ਫੋਨ 'ਤੇ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਉਸ ਫੋਨ 'ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਬੋਲਦੀ, ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਔਰ ਟੱਲੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਸਿੱਟ ਬਣੀ, ਸਿੱਟ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਟਰਾਇਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। SSP ਇਨਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਟੂ ਕਾਜ਼ ਨੋ ਹਾਰਮ ਟੂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਲਿਬਰਟੀ ਆਫ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਂਡ ਹਿਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ। ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਟਰਾਇਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਾਰਜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਬਈ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਦੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਔਰ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗਿੱਦੜਪੁਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਸੀ FIR ਵਿੱਚ, ਨਾ ਸੀ CC ਫੁਟੇਜ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਉਹ ਕੇਸ 'ਚ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨਾਂ ਦੇ ਫੜ ਕੇ 13-14 ਮਹੀਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰ ਜੀ ਬਾਹਰ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ,
ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਫੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੜ ਲਿਆ ਔਰ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਹਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ? ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਆਨਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਸੁਝਾ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੀਫ ਹੋਈ ਮਿਲੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਏ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜੋ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਕਿ 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀ ਮੁੱਲ ਪਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 2 ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਏ ਤੇ 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਘਾਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਮੋਦੀ ਘਾਟਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਦੋ ਮੁੱਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਾਤ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਮਾਫ ਕਰਾਇਆ ਹੈ? ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਕਿਹਨੇ ਬਚਾਇਆ ਹੈ? ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰ ਦੇ 5 ਪਿੰਡ ਕਿਹਨੇ ਬਚਾਏ ਨੇ? ਤਕੋਨੀਆਂ ਦੇ 5 ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ 5 ਪਿੰਡ ਕਿਹਨੇ ਬਚਾਏ ਨੇ? ਉਹਦੀ ਯੂਐਨ ਰਿਟ ਕਿਹਨੇ ਬਚਾਈ ਹੈ? ਤਮਾਮ A to Z ਜੋ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਟਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੀ 1999 ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਹੋਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। ਸਰਬਜੀਤ ਦੀ ਫਾਂਸੀ 2006 ਦੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ 2006 ਦੀ, ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟ ਬਾਅਦ ਦੀ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਤਕੋਨੀਆਂ 5 ਪਿੰਡ ਉਜਾੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਕਾਸ਼ੀਪੁਰ ਦੇ 5 ਪਿੰਡ ਰਿਟ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਛੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਧੀਆ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਆਏ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਪਰਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਾਇਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਯੂਪੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਿੱਛੋਂ ਬੈਕਅਪ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। DS ਬੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਟਨੋਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਰੇ, ਉਦੋਂ DS ਬੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਵਾਂ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕਾਟ ਫਾਰ ਦਾ ਸਟੇ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਮਰਦੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਕਾਟ ਫਾਰ ਦੇ ਪੱਟੇ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਟੇ ਮੈਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਪੱਟੇ ਲੈ ਲਏ ਔਰ ਪੱਟੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੜੇ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ੇਰ ਪੈਣ ਡਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਖਾਣ ਡਏ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਉਧਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਗੱਲ 'ਤੇ 2200 ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2200 ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀ ਲੈਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਕਰਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਐਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਿਛਲੀ MP ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਵੋਟਰ ਨੇ, ਜਦ ਮਤਦਾਤਾ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਗੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ SGPC ਨੂੰ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਆਖੀ ਹੈ? ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਆਖੀ ਹੈ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਲਾਲ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕੋਈ। ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਰਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਲ ਵੜਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਬਾਬੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਢਾਹ ਤੇ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਪ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਥਾਣਾ ਘੇਰਾਓ ਕਰ ਇਹ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ 81 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 81 ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ? 2 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਥਾਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਟੈਣੀ ਦੇ ਪਿਓ ਜਗਦੰਬਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਬੜਾ ਸਰਦਾਰ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਹਾਜ ਐਸਾ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਦਾ 7ਵਾਂ ਵੰਸ਼ਜ ਹਾਂ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਸ਼ੇਰਖਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ 150-250 ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਬਰ ਜਲਸਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ 10,000 ਘੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਮਹੇਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦਾ ਮੇਰੇ ਪੜਨਾਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੂੜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੁੰਡਿਆ ਲੋਕ ਲਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਲਾਡੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਰਡਰ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸਾਤਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਤੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ, ਹੈਡ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ? ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਵੇਖੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਅੱਖ ਕਿੰਨੀ ਸੁੱਜੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੈਂਟਾਂ ਪਾੜੀਆਂ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਛੋਟੇ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਰੋਜ਼ ਗੋਡੇ ਟੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਐਸੇ 79 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। 79 ਈਅਰ ਓਲਡ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ, ਲੜਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਆਹ ਜਿੰਨੇ ਦਲਾਲ ਲੋਕ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੋ। ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਸਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂ ਹਟਾਈ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਤੱਕ ਦੋਤਰਿਆਂ ਤੱਕ ਚੁੱਕਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕੌਮ ਦੀ, ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਵਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ 6%। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆਈ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ 10% ਮਿਲੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 20%, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੈਲੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਆਇਆ ਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਉਹ 1946 ਵਿੱਚ ਜਮਮ ਦੀ ਲੈ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ 1946 ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਰੀਜਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ, ਇਹ 6-7 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਅੱਬਲ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਸ ਤੱਕ, ਔਰ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬਾਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ਔਰ ਪਟਿਆਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ਦੋਵੇਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ਦੋਵੇਂ ਸਨ। ਅੰਬਾਲਾ ਥਲਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਥਲੜ ਨੂੰ ਅੱਬਲ ਦਿਖਾਤਾ ਅਤੇ ਅੱਬਲ ਨੂੰ ਥਲੜ ਵਿਖਾਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ 4 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 8 ਏਕੜ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 16 ਏਕੜ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਥਲੜ ਵਿਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ 4 ਸੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿਲੀ 2 ਏਕੜ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਮਿਲੀ 4 ਏਕੜ ਨਾ 1 ਏਕੜ। ਅਸੀਂ 96% ਲਾਸ ਵਿੱਚ, 96 ਮਤਲਬ 16 ਸੀ 96, 16 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ 1 ਕਿੱਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੂਵ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ 79 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਲੂਟ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਚ ਆ, ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ। ਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਭਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਯੂਪੀ ਦੀ ਔਰ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਸਰਦਾਰ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਕੌਣ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖਲੋਤੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਮਾਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖਲੋਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ? ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਡਰਪੋਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਭਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਹੱਕ ਹਥਿਆਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਤੇ ਹਿੰਮਤੇ ਮਰਦਾ ਮਦਦੇ ਖੁਦਾ। ਐਸੇ ਕੈਸੇ ਡੂਬ ਗਏ ਗੋ ਘੁਟਨੇ ਘੁਟਨੇ ਪਾਣੀ ਥਾ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਹੁਣ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਡੁੱਬ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕੰਢੇ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਨ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।